ଆମର जो अच्छी विश्व साहित्य ग्रंथमाला टॉम कोकांग कुटीर ऑलिवर ट्विस्ट डेविड कपरफील्ड किंबा गडनायक ग्रंथावली नियाकुंटा गोदावरी महापात्र ग्रंथावली किंबा ओडिया साहित्य इतिहास रमादेवी आत्मजीवनी वैष्णव पाणी आत्मजीवनी मनोज दास बही गोपबंधु बही मधुसूदन बही बहुत प्रकार बही बही एक असरती संभार तेणु सेमती किसी बहीर ना नहीं कि किसी बहीर ना न कहवा ठीक हेनी प्रत्येक बहीटा मूल्यवान। नमस्कार मु मनोज कुमार महापात्र ग्रंथ मंदिर प्रकाशन संस्थार मु बर्तमान परिचालना दायित्व अच्छी। ग्रंथ मंदिर 1953-54 मसीह आरंभ होता यह मोर पिता पिता पंडित श्रीधर महापात्र शर्मा आरंभ करते सहयोग करने मो पिता स्वर्गत अभिराम महापात्र ए सहयोग करते मो पिता अभिराम महापात्र प्रत्यक्ष तत्वावधान यह आज पर्यंत ओडिया साहित्यर सेवा कर चलती। ग्रंथ मंदिर ओडिया साहित्यर एक चिर परिचित नाम। आपण जेकोसी पाठक को पचारे से ग्रंथ मंदिर बही विषय से खुशी कहे क्या ग्रंथ मंदिर एते बही अच्छी एते समस्त लेखक बही ग्रंथ मंदिर प्रकाशित होती। आमर गोटे अच्छी विश्व साहित्य ग्रंथमाला बोली गोटे बही सेट प्राय 160-170 खंड बही से पृथ्वीर सबू विशिष्ट लेखक मानकर बही से प्रकाशित होती। ता संगे गोटे महामानव को जीवनी माला सी भी 50-60 खंड महामानव जीवनी। आपण केवल आम पुस्तक सूची देखिले जानीपारे आम ओडिया साहित्यर जो शास्त्रीय मान्यता आम ओडिया साहित्यर जो गभीरता जो गांभीर्य आम लेखक माने जो स्तर जेकोसी आंतर्जातिक स्तर लेखा तेणु ग्रंथ मंदिर ओडिया साहित्य को गत 70 वर्ष धरी निरवच्छिन्न भाव में सेवा दे आसी। ओडिया साहित्यर प्रत्येक यशस्वी लेखक बही ग्रंथ मंदिर द्वारा प्रकाशित होती। शांतनु आचार्य मनोज दास चंद्रशेखर रथ सुरेंद्र महांती यही सब प्रतिष्ठित लेखक मान बही दीर्घ 50 वर्ष धरी एठारू प्रकाशित होती। ता अर्थ आम पाठक माने यही लेखक मान बही सब खोजती। ग्रंथ मंदिर आ गोटे वैशिष्ट्य है आम साहित्यर जेतक सबू महान महान साहित्यिक अच्छा से समस्त संपूर्ण रचनावली आम द्वारा प्रकाशित होती। जमी भीम भोई गंगाधर मेहेर राधानाथ राय राधामोहन गडनायक मनोज दास वैष्णव पाणी गोदावरी महापात्र इत्यादि इत्यादि। तो ओडिया साहित्य ओडिया साहित्य को ग्रंथ मंदिर अवदान अशेष। खाली जदि आम हिसाब करवा ओडिया साहित्य इतिहास जो कहीं लिखि नथिले से पंडित सूर्यनारायण दास ताकू 4 भाग लिखिते 1956 मसीह साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइला एवं आज पर्यंत ताहा पाठक गवेषक सबुठू श्रेष्ठ ओडिया साहित्य इतिहास भाव में ग्रहणीय होती। ग्रंथ मंदिर सबुठ बड़ वैशिष्ट्य है ओडियार जो शब्दकोश तरुण शब्दकोश सी भी प्राय 70 वर्ष है पाठक मानू तांकर शब्दर जिज्ञासा मेटाई पारुछि। ग्रंथ मंदिर यही बालू बजार प्राय ओडिया प्रकाशन कटकर बालू बजार विनोद बिहारी अंचल होता। तेणु ग्रंथ मंदिर प्रथम आ गोटे जगार थिला 1975 मसीहा बेलू ता निजस्व घर को आसीथिला। साहित्य रे समस्तंकर अवदान रही थाए। तेणु प्रत्येक पाठक लेखक समस्तंकर परिवार समस्त सहयोग ही गोटे अनुष्ठान भल भाव में गढ़ी उठे। मुझे 1984 मसीहा मोर ग्रेजुएशन पर मो पितांकर आदेश मते आसी एठारे पिता एवं पितामहंकर आदेश किंबा कहतु आशीर्वाद रु मु एठारे आसी यही काम रे सहयोग करुली। समय फरक से सब मानुआली सीसा अक्षर गोटी गोटी गुंजी गुंजी बहुत कष्ट होता। बर्तमान डिजिटल जुग रे सबू जिनस कंप्यूटर होउची तेणु से जो थिला परिश्रमटा एबे से परिश्रम नहीं
ତେଣୁ ଏବେ ବହି ପ୍ରକାଶନ ବହୁ ଗୁଣରେ ବଢି ଯାଇଛି। ପାଠକ ବି ସେ ଅନୁସାରେ ବଢିଛନ୍ତି। ପାଠକ ସେତେବେଳେ ବି ଯେମିତି ଥିଲେ, ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ଥିଲେ, ଏବେ ବି ସେୟା ଅଛନ୍ତି। ପାଠକଙ୍କ ସ୍ତର ବେଶ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଉପରେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣଙ୍କ ବାପା ବୁଢା ସବୁ ନା? ମୋ ଜେଜେବାପା ତ ହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀଧର ମହାପାତ୍ର। ତାଙ୍କ ପୁଅ ହେଲେ ମୋ ପିତା ଅଭିରାମ ମହାପାତ୍ର। ଅଭିରାମ ମହାପାତ୍ର ହେଲେ ଶ୍ରୀଧର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର। ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ହେଲେ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ର, ଆଉ ତୃତୀୟ ପୁତ୍ର ହେଲେ ଜୟରାମ ମହାପାତ୍ର, ଯିଏକି ଗ୍ରନ୍ଥ ମନ୍ଦିର ସବୁ ପ୍ରକାଶନ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲେ ବିଜୟରାମ ମହାପାତ୍ର, ତାପରେ ଆସିଲେ ରାଜାରାମ ମହାପାତ୍ର। ଶ୍ରୀଧର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଜଣେ ଝିଅ, ସିଏ ହେଲେ ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଜାତା ମିଶ୍ର। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ଶ୍ରୀ ଉମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର। ସିଏ ପ୍ରେସ ଇନଫର୍ମେସନ ବ୍ୟୁରୋର ଡାଇରେକ୍ଟର ହିସାବରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିଥିଲେ। ସିଏ ଢେଙ୍କାନାଳର ମାସ କମ୍ୟୁନିକେସନରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହିସାବରେ ଜଏନ କରିଥିଲେ। ମୋ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଆମେ ହେଲୁ 3 ଭାଇ 4 ଭଉଣୀ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ଯୋଉ ବହିକୁ ନେଇକି ଯୋଉ କଣ ଅଛି, ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ବହିକୁ ନେଇକି ଇଚ୍ଛା, ବହି ହଉଛି ଗୋଟେ ମହାସାଗର। ତେଣୁ ତମେ ମହାସାଗରରେ କେମିତିକା ତମେ ଗତି କରିବ, ସେଟା ତମର ଉପରେ ମାନେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ପ୍ରକାଶକ ଆସିଗଲେଣି, ଆଉ ବେଶ ଭଲ। ତାପରେ ସରକାର ବି ପୁସ୍ତକ ମେଳାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇକି ବହି ପାଇଁକି ବେଶ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶନ ବୋଧେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୋଟେ ବାଣିଜ୍ୟିକ କାମ। ଏଥିରେ କୌଣସି ମାନ ଅପମାନ ନଥାଏ, ଏଥିରେ କେବଳ ସମ୍ମାନ ହିଁ ଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜିଟାଲ ସମୟରେ ପୁସ୍ତକକୁ ନେଇକି କଣ ହେଲେ ସବୁଠୁ ପଜିଟିଭ ହବ, ସେଇ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା? ଡିଜିଟାଲ ସମୟରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କର ବୟସ 100 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ପ୍ରତି ବିଦ୍ୟାଳୟ 100 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ପାଠାଗାର। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପାଠାଗାରକୁ ନେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠାଗାରର ମହତ୍ଵ ଦେଖେଇବ, ଏବଂ ତାହେଲେ ଭାଗବତ ଯେମିତି ଆମର ପୂଜ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ, ସେମିତି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ପାଠାଗାରଟା ପୂଜ୍ୟ ସ୍ଥାନ ହବା ଦରକାର। ଶେଷରେ ଯୋଉ କଟକ ଆଉ ପୁସ୍ତକ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କଣ କହିପାରିବେ? ପୁସ୍ତକ କଟକ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର 2ଟି ପାର୍ଶ୍ୱ। ଆଗରୁ ସବୁତକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ୟୁନିଟ କଟକରେ ଥିଲା, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି କଲା ପରେ, ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗ ଆସିଲା ପରେ କଟକରେ ଯଦିଓ ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରକାଶନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି କିଛି ପ୍ରକାଶକ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ୟମରେ ବହି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପାଠକ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଗେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଏହା ସହିତ ଆଉ କୋଉ ସଂଗଠନ କି କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଯଦି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ସେମିତି ଜଣେ ପ୍ରକାଶକ, ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ। ସେ ସମାଜରେ ଅଛି ମାନେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ସାଙ୍ଗେ ଥାଏ। ସେ ସଂଗଠନ ସବୁ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛା, ସେଥିରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସାଙ୍ଗେ ଜଡିତ ଅଛି। ସେମିତି କହିଥିଲି ନା, ଆମର ଯୋଉ ଅଛି ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥମାଳା, ଟମ୍ କୋକାଙ୍କ କୁଟୀର, ଅଲିଭର ଟୁଇଷ୍ଟ, ଡେଭିଡ କପରଫିଲ୍ଡ, କିମ୍ବା ଗଡନାୟକଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ, ନିଆକୁଣ୍ଟା ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ, କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ, ରମାଦେବୀଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ବହି, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ବହି, ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ବହି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ବହି ଏକ ଅସରନ୍ତି ସମ୍ଭାର। ତେଣୁ ସେମିତି କିଛି ବହିର ନାଁ ନେଇକି କିଛି ବହିର ନାଁ ନ କହିବାଟା ଠିକ ହବନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବହିଟା ମୂଲ୍ୟବାନ। କୋଉ ବହି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ? ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥମାଳା ଆଉ ମହାମାନବ ଜୀବନୀ ମାଳା। ପିଲାମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କ ବାପା ମା କହୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର, ହିତୋପଦେଶ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ପଢୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଯାହା ତମେ ପଢୁଛ ତାଠୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ପଢ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ସରକାର ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଠାଗାର କରିବା ପାଇଁ କି। ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଲେଖାଟା ପୁରା ସତ୍ୟ ଯାଏ, ଏବଂ ଲୋକ ଯୋଉ ଥାଆନ୍ତୁ ପଢିପାରିବେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ପାଠପଢା ସରିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କଣ ଚିନ୍ତା? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ। ଯେମିତି ଆମେ ଲାଇଫ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରୁ, ମରିଗଲେ ଆମ ପରିବାର କିଛି ପଇସା ପାଇବ, ସେମିତି ବହିଟାର ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି। ତେଣୁ ବହିଟା ମୃତ୍ୟୁ ଆଗରୁ ଡିଜିଟାଲ ହେଇକି ରହିଲେ, ପୃଥିବୀର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ପାଇପାରିବେ। ବହି ଏବଂ ଆମର ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସବୁ ଡିଜିଟାଲ ହବା ଦରକାର।
କେତେ ଟାଇଟଲ ଆପଣଙ୍କର ବହି ପ୍ରଡକ୍ସନ ପ୍ରକାଶନ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ପ୍ରାୟ 70 ବର୍ଷର ସଂସ୍ଥା, ତେଣୁ ବର୍ଷକୁ ଯଦି 100ଟା ବି ଟାଇଟଲ ଧରନ୍ତି 7000 ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ 1000ରୁ ଅଧିକା ଟାଇଟଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳୁଛି। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ତ ବହିର ମୂଳ ପିଣ୍ଡ। ଶିଶୁଟେ ହିଁ ପଢି ଶିଖିଲେ ହିଁ ତାପରେ ହିଁ ସେ ତାର ମାତୃଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଇବ। ଆଜି ଗୋଟେ ବହି ଆସିଛି ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ। ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ପଢିକି ଆମେ ବଡ ହେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଖଣ୍ଡିଏ ଜୀବନର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ସେଥିରୁ ପିଲାଙ୍କର ଶିଖିବାର ଅଛି, ସେଥିରୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ବି ଶିଖିବାର ଅଛି। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ କିଛି କାମ କରି ପେଟ ପୋଷିବାକୁ ଚାହିଁବ, ଶିକ୍ଷଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଜୁକେସନ ବିଷୟରେ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଟେକ୍ନିକାଲ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲାଇନ। ସେ ଜିନିଷ ଆମେ କେବଳ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ବହି କରୁ, ଧର୍ମ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରୁ। କେବଳ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି। ଲିଟରେଚର ହଉଛି ଆମର କଣ କହିବେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସଦୃଶ। ଆମକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର, ଯେମିତି ଅନ୍ନରୁ ଆମ ଜୀବନ ସଞ୍ଚାର ହୁଏ, ପାଣି ବି ଦରକାର, ଫଳ ବି ଦରକାର, ପନିପରିବା ଦରକାର। ଟେକ୍ନିକାଲ ବହି ଆମେ କରୁନା, ଆମେ କେବଳ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବହି ହିଁ କରୁ। ଏଇ ବହି ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରକାଶନ ନେଇକି ଆଗକୁ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବହିଟାକୁ ପରିଚିତ ରଖିବା ପାଇଁ କଣ କଣ ଯୋଜନା? ଯୋଜନା ହଉଛି ଆମେ ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶାର 30ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ 40-45ଟା ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ ଯୋଗ ଦଉ। ଆଉ ଯୋଉ ପାଠକ ମାନେ ଖୋଜନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି କହିଦଉ କୋଉ ବହିଟା କେମିତି କୋଉଠି ମିଳିବ, ଆଉ ଭଲ ନା ଚଳିବ, କିମ୍ବା ୟା ବଦଳରେ କିଛି ବହି ନେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାଶନ କାହାକୁ ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କେହି ନଥାନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ଇଏ ଏକ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯେମିତି କୌଣସି ଠାକୁର କୌଣସି ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନୁହନ୍ତି, କୌଣସି ସାହିତ୍ୟ କୌଣସି ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନୁହନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଲେଖକର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହି ତା ନିଜ ଲେଖକର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ, ସେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାଶକଙ୍କର କୌଣସି ବହି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନୁହଁ। ପାଠକର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତାର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ। ପାଠକ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କଲା ସେ ସେଇଟା ନବ। ନୂଆ ଲେଖକ ଯଦି ଚାହିଁବେ ବହି ପ୍ରକାଶନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କେମିତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବେ? ସାହିତ୍ୟରେ ନୂଆ ପୁରୁଣା କିଛି ନଥାଏ, ସାହିତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଲେଖକ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେ ଭିତରୁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆସିବା ଦରକାର ଯେ ମୋ ସାହିତ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ। ସେଇଟା ପ୍ରମାଣ ହେଲେ ମାନେ ପ୍ରକାଶନ ଯୋଗ୍ୟ ହବ। ସାହିତ୍ୟରେ ନୂଆ ପୁରୁଣା କିଛି ନଥାଏ, ସାହିତ୍ୟ କେବଳ ସାହିତ୍ୟ। କଟକବାସୀ ଶେଷରେ କଣ କହିବେ ଆପଣ? କଟକବାସୀଙ୍କୁ ସାରା ଯିଏ କଟକ ଛାଡି ଯାଇଛି ସେ କଟକକୁ ଝୁରି ହଉଛି। ତେଣୁ କଟକର ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ। ଆମେ କେବେ କଟକକୁ ନିନ୍ଦା କରିବାନି, କାରଣ ଯୋଉମାନେ କଟକ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କଟକକୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେଟା କେବଳ ଜଣେ କଟକିଆ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। କଟକ ଦି ବେଷ୍ଟ।